لے 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 10 سال نہیں 15 سال کے لیے لے لے. ممبئی تیرا لے لے, ممبئی بھی تو اپنا لے لے. بنگال بولتا میرا لے, بنگال بھی تو لے لے. ہم کو کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو لاٹھی لٹھول نہیں کرنا, ہم کو جنگ و یہ قتل و قتال نہیں کرنے, ہم کو خون ریزیاں نہیں کرنی, ہم کو احتجاج اور پروٹیسٹ کے لیے آنسو اور خون نہیں بہانے. ہم آنکھ بند کر لے. کوئی کچھ بولتا ہے کہ بھارت میرا ہے, کچہری میری ہے, ڈی ایم میرا ہے, ایس پی میرے ہے, آفیسر میرے ہیں. آپ کہیے بابو سب کچھ تیرا, اور آپ اپنے لیے صرف کتاب کے بارے میں بولیے کہ کتاب میری, آپ کہیے کہ قلم میرا, آپ کہیے کہ نالجز میری, آپ کہیے کہ علم میرا, آپ کہیے اسکولز ہمارے, آپ کہیے ادارے ہمارے. اور یہ 10 سال تک آپ کڑی محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھا دیجئے. 10 سال کے بعد آپ ایک دم بدلاؤ دیکھیں گے. یہ سارے کہنے والے اگر زندہ رہیں تو یہ خود دیکھیں گے, ورنہ ان کی لنگڑی لولی آنے والی نسلیں ملاحظہ کریں گی کہ 10 سال کے بعد ان کی نسلیں دیکھیں گی, ان کا وہ مکان بھی ہوگا, ان کی وہ بلڈنگ بھی ہوگی جس پہ ناز ہے, ان کے عدلیہ بھی ہوں گے جس پہ ناز ہے, ان کے ایوان بھی ہوں گے جس پہ ناز ہے, ان کے کچہری بھی ہوں گے جن پہ ان کو ناز ہے. مگر ساری عمارتیں ہوں گی ان کی عمارت میں, ان کے آفیسز میں, ان کے گھروں میں, ان کی کرسی پر بیٹھ کر قلم چلانے والا اگر کوئی ہوگا تو وہ صرف آپ ہوں گے یا آپ کا بیٹا ہوگا. واہ 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 واہ, بے شک, زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. بتائیے اس پر ان کو نعرہ نہیں لگانا تھا. ان کو نہ تو اب پڑھنے سے مطلب ہے, ان کو نہ تو اب پڑھائی سے مطلب ہے, یہ صرف جذباتی ہو کر یہ نعرے مارے. اللہ خیر فرمائے اور بہتر بدلہ ان کو عطا فرمائے. نعرہ تو مارنا تھا وہ مزدوروں کو, نعرہ مارنا تھا اس ظالم باپ کو جس نے اپنے جوان بیٹے کی تعلیم ڈراپ کر دی. نعرہ مار کر, نعرہ لگا کر کہنا تھا حضرات میں نے اپنے جوان بیٹے کی زندگی اور ان کے مستقبل میں آگ لگا دیا. ایک بیٹا تو دلی کا نوکر بن گیا, اب باقی کے بچے کو میں پڑھانے کو تیار ہوں. ان لوگوں کو کھڑے ہو کر نعرہ لگانا تھا. یہ 10,000 کمانے والے یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں مگر نہیں سدھرنے والے. یہ آپ کا بیٹا لدھیانہ میں کما کر کیا کریں گے؟ آج نہیں 5 سال کے بعد لدھیانہ بھیجیے, پہلے پڑھائیے اس کو, پڑھائیے. اسکولوں میں ہمارے بچے نہیں, کالجز میں ہمارے بچے نہیں. میں آج اس جلسے سے قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے بیٹے کو عالم بنائیے. کہہ سکتا ہوں عالم ہوں, عالم بنانے کیوں نہیں کہوں گا, عالم بنانے میں کیا نقصان ہے, مگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ذہن کے مطابق, آپ کی فکر کے مطابق عالم بنانے میں اگر آپ کو تکلیف ہے, مان گیا یہ تکلیف آپ کی جائز ہے, تو صاحب جس میدان کو آپ نے کامیابی کا میدان سمجھا اس میدان کی کامیابی کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کچھ نہیں کرتے اس میدان میں بھی. آخر میں آپ کا بیٹا نہ عالم بن پاتے, آپ کے بچے نہ مولوی بن پاتے, خواہ مخواہ آپ کے بچے, اور آپ ٹارگٹ کرتے کرتے عالموں کو اپنے بیٹے کو آپ مزدور بنا دیں. کچھ تو پڑھاتے, بولیے پڑھائیے گا انشاءاللہ, بولیے پڑھائیے گا. یہاں غیر مسلم بھائی بھی میری آواز سن رہے ہوں گے, ان کے کان بھی بھرے ہوں گے. لوگوں نے ان کو بتایا ہوگا اگر وہ اسلام جاننا چاہتے ہیں, اسلام میں ایجوکیشن کی کیا اہمیت ہے, اگر وہ سمجھنا اور سننا چاہتے ہیں تو اسلام کی سب سے بڑی جنگ کے تعلق سے میں بتاتا ہوں. اور یہ احساس آپ کو بھی ہوگا کہ اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے, کیا کردار میرے مصطفیٰ نے پیش کیا تھا. پہلی جنگ عظیم جسے جنگ بدر ہم کہتے ہیں, جنگ بدر کے تعلق سے یہ ہمارے احباب یا ہم جب بحیثیت خطیب اور بحیثیت سامع آپ صرف اتنا ہم نے بتایا کہ ہم 313 سامنے 1000 کام خلاص, بس اتنا, اس سے زیادہ نہیں جانتا. اور اسی پہ نعرے مارتے حضرات 313 ہم سے سامنے 1000 ہم نے ہرا دیا. ارے صاحب جنگ کا اختتام اس پر تھوڑی ہوا, جنگ اس پر ختم تھوڑی ہوئی تھی. ابھی بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی نہیں, ہم نے بتائی نہیں اور آپ نے سننا چاہا نہیں. یہ سچ ہے ہم 313 تھے, یہ بھی سچ ہے ہم 1000 کو پچھاڑ دیے, یہ بھی سچ ہے ہم بھوکے تھے سامنے کھانا کھا کے آئے تھے, یہ بھی سچ ہے ہمارے پاس اسلحے کم تھے سامنے اسلحے تھے, یہ سچ ہے کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں تھی سامنے سوار ہو کر لوگ آئے تھے. مگر یہ سچائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ ہم کو اللہ نے کامیاب فرمائی, مگر ان کامیابی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی کامیابی کہاں تھی جو ہم بتا
नहीं पाते। जब मुसलमानों को जीत नसीब हुई, मुसलमानों ने जब दुश्मनों को, मुखालफिन को पकड़ा, रस्सी से बांधकर या किसी तरह भी घेर कर, मुसलमानों ने जब अपनी जेलों में उन दुश्मनों को, मुखालफिन को जंग के इख्तिताम के बाद डाल दिया, उसकी फेहरिस्त तरतीब दी गई। कितने लोगों को हमने जेल में रखा, नाम क्या है, पता क्या है, गुनाह क्या है, किसने तलवार चलाई थी, कौन तलवार ताना था, किस पे तलवार ताना था, उसकी पूरी डिटेल जब लिख कर हुजूर के सामने पेश की गई कि सरकार ये वो अस्मा है, ये वो नेम्स हैं, ये उन लोगों की फेहरिस्त है जिन लोगों को हमने जंग के आखिर में पकड़ के अपनी जेलों में डाला है। सरकार इनके साथ क्या किया जाए, आप बताइए हम क्या करें। सरकार तो आलम फुल ऑथोराइज थे, मुकम्मल बाख्तियार मुस्तफा, ऐसा अख्तियार आपको हासिल था, आप सिर्फ इशारा फरमा देते। हमारा ईमान कहता है मुसलमान अपनी जेलों में बंद उन तमाम मुखालफिन का न हाथ पांव तोड़ते, बल्कि दुनिया भर में जहां जहां भी इस्लाम की मुखालफत की आवाज लगाने वाले कोई दिखाई देते, मुसलमान उनकी टंगड़ी तोड़ने के लिए काफी थे, मुस्तफा का इशारा मिल जाता। मगर नहीं, मुस्तफा करीम मुस्कुराते हैं। आपने मुस्कुरा कर फरमाया इनका हाथ न तोड़ा जाए, इनकी टांग न काटी जाए, इनका सर कलम न किया जाए, इनके गर्दन न मारी जाए, इनको उल्टा न लटकाया जाए। आप चाहते तो कह सकते थे, मुसलमान चाहते तो कर सकते थे, अपने दुश्मनों को पूछ पूछ के मारते। क्या रे तू ही था तलवार ताना था, तू ही था भाला चलाता था, तू ही था इस्लाम के खात्मे की तहरीक चलाया था, अब आया है मेरी जेल में, अब बताता हो, चल उल्टा लटक जा, चल मैं तेरी चमड़ी निकालता हूँ, तू अपनी टंगड़ी दे दे, अपनी जबान दे दे, अपनी गर्दन दे दे, अब तेरी जान में लेना चाहता हूँ। मगर खुदा की कसम इस्लाम की तारीख बताती है, मैं अपने हिंदू भाइयों से कहूंगा वो मेरे नबी की तारीख सुने, गौर से सुने, अपने दुश्मनों को मेरे मुस्तफा ने किस तरह से उनको बचाया है और क्या खूबसूरत आपने बदला लेने का आपने ज़हन दुनिया के सामने पेश फरमाया। आप मुस्कुराए, आपने कहा इनको हाथ ना काटा जाए, इनकी जबान ना काटी जाए, इनकी गर्दन ना मारी जाए। आपने फरमाया इनसे जाके कह दो इनमें से अगर कोई शख्स तलवार चलाने के साथ साथ कलम चलाना जानता है, अगर है कोई जिनको किताब का ज्ञान है, अगर है इनमें से कोई जिनको किताबी नॉलेजेस है, इनसे कह दीजिए ये घबराए नहीं, इनसे कह दीजिए ये डरे नहीं, इनसे बोल दीजिए इनको खौफ करने की जरूरत नहीं, वो चुपचाप मेरे यहाँ आ जाए, अकेला आ जाए, एक व्यक्ति आए, हमारे 10 लोगों को बढ़ा दे, मैं बगैर किसी मुतालबे के उसे आजाद करूंगा। वाह वाह वाह, बेशक, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत ही खूबसूरत पैगाम, माशाअल्लाह। इल्म के ताल्लुक से मेरे मुस्तफ़ा ने जंग में आखिरी वक्त में आपने जो किरदार पेश किया था, क्या मुसलमानों का हक नहीं है कि उस एजुकेशन की अहमियत को समझे। मैंने आज ही मुर्गिया चौक पे कहा नमाज से बड़े इंपॉर्टेंट शय का नाम एजुकेशन। नमाज फर्ज है, फर्ज आजम है, मगर नमाज की फर्जियत से ज्यादा अहमियत इल्म की फजीलत, इल्म की फर्जियत है। रोजा फर्ज है, मगर रोजे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एजुकेशन हासिल करना। हज और ज़कात, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये 4 ऐसे खंभे हैं जिस पर इस्लाम का दारो मदार है, जिस पर हमारा ईमान टिका है। मगर साहब ये सारे फराइज हम पर फर्ज किए गए हैं, मगर कॉमन फराइज नहीं है, कॉमन फर्ज नहीं है। आप कहेंगे हजरत आपने एक नई बात बता दी कि नमाज से बड़े फर्ज का नाम तालीम हासिल करना। मैं क्लियर कर दूं, हाँ सही कहा, नमाज हम पे फर्ज है, सब पे फर्ज नहीं। ये 6 साल का बच्चा, इस पर नमाज फर्ज है नहीं है, इस पर नमाज फर्ज नहीं। अगले पे, दीवाने पे नहीं, नमाज नहीं। रोजे की अगर बात की जाए, रोजे की फर्जियत के लिए भी कंडीशन है, नमाज की फर्जियत के लिए भी शर्त है, हज और ज़कात की फर्जियत के लिए भी कंडीशंस है। नमाज के लिए वक्त कभी पाया जाना जरूरी है। नमाज तब फर्ज होगी जब नमाज का टाइम आएगा, रोजा तब फर्ज होगा जब रमजान का महीना आएगा, ज़कात तब फर्ज होगी जब हमारे अंदर ज़कात देने की कैपेबिलिटी होगी, हज तब फर्ज होगा जब हमें हज करने की सारी सहूलियात हमारे पास हो, हम अमीर हो, हज ना करें
तब हम कहेंगे कि साहब हम फर्ज अदा नहीं कर पाते। ये चारों फराइज जो बिला शुबा हमारी पहचान और हमारी शान है, मगर इनको मेरे मुस्तफा ने बगैर शर्त के हमारे ऊपर फर्ज नहीं फरमाया। नमाज के लिए कंडीशन, रोजा के लिए कंडीशन, हज के लिए भी कंडीशन, साहब ज़कात के लिए भी कंडीशन। उसी मुस्तफा ने जिन्होंने रमजान के रोजे की फर्जियत का ऐलान फरमाया, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, नमाज फर्ज है कहा, उसी मुस्तफा करीम ने एक ऐसी फर्जियत का भी ऐलान आम फरमाया जिसके लिए कोई कंडीशन नहीं, जिसके लिए कोई शर्त नहीं। मुस्तफा फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। सरकार कहते हैं गेटिंग एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन। सरकार कहते हैं इल्म हासिल करना बिला शर्त हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। बच्चा हो तब भी फर्ज है, बूढ़ा हो तब भी फर्ज है, जवान हो तब भी फर्ज है, पगला हो तब भी फर्ज है, बूढ़ा हो तब भी फर्ज है, मर्द हो तब भी फर्ज है, औरत हो तब भी फर्ज है। यहाँ तक के मुस्तफा फरमाते हैं माँ के शिकम से कब्र की आखिरी मंजिल तक अगर वो मुसलमान है तो तालीम हासिल करना फर्ज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लड़के जो पढ़ाई करते, मैं गुजारिश करूंगा बेटा तुम हमारे समाज के मुस्तकबिल हो, तुम पर तुम्हारे कांधे पर इस्लामिक माशरे की मुकम्मल तरीन जिम्मेदारी है। मेरे बच्चों इतनी मेहनत करके आप दिखा दो आपका रिजल्ट आपके स्कूल के दूसरी अक़वाम के दूसरे बच्चों से ज्यादा अच्छा हो, या आप कोशिश करें आप जिस कॉलेज में पढ़ें, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ें आप टॉप कर जाएं। पूरी मेहनत और ईमानदारी से जिस नॉलेज को आपको लेना हो, मदरसे में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े, जहां पढ़े, साइंस पढ़े, फिजिक्स पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, जो पढ़ना हो आप पढ़े। ईमानदारी, लगन, जुस्तजू, चाह, सारी चीजें मौजूद हो, उसके बाद मुकम्मल ताकत झोंक दें। 10 साल के बाद आप देखेंगे जिस झोपड़पट्टी से आप बाहर आए हैं वो झोपड़पट्टी 10 साल के बाद नहीं आएगी। उसकी झोपड़पट्टी के सामने एक शानदार बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग में आप बैठकर बाहैसियत बादशाह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। बोलिए पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। ये मुझे जरूरी चीजें जो बताई गई थी मैंने बता दी। 1 घंटे का मुझे टाइम दिया गया था, शायद मैंने अपने दिए हुए 1 घंटे का बेहतर इस्तेमाल किया, इस उम्मीद के साथ बहुत बर्बाद हो गए। अब मजीद बर्बादी की आप कोशिश न करें। आपकी तब्दीली का सारा जिम्मेदार, आपकी तब्दीली की सारी जिम्मेदारी आप खुद हैं। पढ़ाई करें, पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। आप गरीब हो गए तो क्या हुआ? ये गरीब लोग गुर्बत को नाटक के तरफ पेश करते, बोलते हजरत मैं तो गरीब हूँ। अब गरीब आदमी कहाँ से कैसे पढ़ाएगा, कैसे IAS बनाएगा? और एक चीज और बहाने के तौर पे आप बताते हैं, मैं अक्सर जलसों से कहता हूँ, ये लोग नेताओं को गालियाँ देते हैं कि हजरत फलाने मंत्री ने बर्बाद कर दिया, जिन्हाने साहब जब से आए हैं तब से हमारा बेटा ये आगे नहीं बढ़ पाता, हजरत पढ़ा के क्या करेंगे, हमारा बेटा ऑफिसर नहीं बन पाएगा। सुनिए, रिसेंटली 2018 में मेरा साथी शाहिद रजा मिसबाही, ये समस्तीपुर जिले का IAS ऑफिसर किसी विभाग में अभी वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, 2017 में वो UPSC का एग्जाम दिया। ये मुसलमानों को गौर से सुनना चाहिए जो ये बोलते कि हजरत मेरा बेटा पढ़ेगा तो फलां साहब जीतने नहीं देगा, फलां साहब आगे बढ़ने नहीं देंगे, फलाने मंत्री हमारे बेटे को दबा देंगे। उनको गौर करना चाहिए। हिंदुस्तान आजाद हुआ कब? 2014 में। नहीं 47 नहीं 14। जो बोलवाए वो बोलिए, क्यों 47 कहिएगा? 14 बोले, 15 बोले, 47 बोले, उससे आपका ईमान और अकीदे में क्या खराबी लाजिम आएगी? जब बोलने कहे बोलिए, हम तो 14 ही मानते हैं साहब, 47 नहीं 14, जहां जैसे बेहतर हो। 14 में 2014 में भारत आजाद हुआ, 15, 16, 17 आजादी के 3 साल के बाद शाहिद रजा मिसबाही 17 में, 2017 में यहां तक कि यूपी भी आजाद हो चुका था। क्या था? यूपी को भी आजादी 17 में ही मिली थी। 17 में तकरीबन हिंदुस्तान का अक्सर हिस्सा आजाद हो चुका था। 17 में UPSC के एग्जाम की उम्मीदवारी लेकर एग्जाम देने बैठा कौन? शाहिद रजा। अब जब एग्जाम दिया 2018 के मार्च या अप्रैल के बीच में वो रिजल्ट आया, रिजल्ट की जब फेरिस्त तरतीब पाई, उस
فہرست میں جہاں موہن کا نام، جہاں سوہن کا نام، جہاں گنیش کا نام، جہاں سیتا کا نام، جہاں گیتا کا نام، جہاں کمار کا نام، اسی فہرست میں نمایاں طور پر 5 وقت نماز پڑھنے والا، برکاتی ٹوپی لگانے والا، ایک مشت داڑھی رکھنے والا، ایک عالم دین شاہد رضا مصباحی کا بھی نام شامل تھا۔ یہ بتانے کو کافی ہے جو پڑھے گا وہ آگے بڑھے گا، حکومت چاہے جس کی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تعلیم بیداری، تعلیم بیداری، علامہ ڈاکٹر مصور رضا مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ داڑھی والا، ٹوپی والا اگر وہ ریٹن ایگزام اچھا کر دے، اورل ایگزام جب ہو، جب اس تقریری امتحان میں بیٹھے گا، جو اس کا پینل ہوگا، اس کے جو ممبران ہوں گے، وہ تو ملاحظہ کریں گے نا کہ یہ سامنے والا آئی ایس کا کمپٹیشن دے رہا ہے، چہرے پر ایک مشت داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، اس کو فیل کر دو، نمبر کم دو۔ نہیں، یہ بتانے کو کافی ہے کہ خالص آزاد بھارت میں، میں نہیں مانتا پہلے کی آزادی، وہی مان گیا، چلو ٹھیک ہے، اس ماحول میں بھی شاہد رضا ایک مشت داڑھی رکھ کر جب یو پی سی کا ایگزام دیا تو وہ لوگ بھی شاہد رضا کی قابلیت کو چھپا نہیں پائے، اور آج آئی ایس بن کر سمستی پور ضلع میں کام کر رہا ہے۔ آپ بھی پڑھیں، کوئی مائے کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا ہے، بولتا ہوں، جو آپ کے بچے کی قوت یا قابلیت کو دبا سکے۔ آپ کو غلطی کرتے اور بولتے فلانے منتری کی وجہ سے ایسا ہوا، کوئی منتری آپ کے بچے کو پڑھانے سے منع نہیں کرتا۔ آپ پڑھنا چونکہ اپنے اوپر ہے نا، ہم محنت کریں گے نا، ہم تو بند کمرے میں بیٹھ کر ہم پڑھ سکتے ہیں، اس لیے صاحب پڑھیے، خوب پڑھیے۔ یہی تعلیم اور تربیت، جو میں نے تربیت کی بات پہلے کی، ان دونوں چیزوں پر اگر آپ نے کام کر دیا، مزید ہم جیسے خطیب کو چیخنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے مولانا عظمت اللہ نے بھی، میں نے سنا کہ بہت بڑے پیمانے پہ ایک لڑکی کا ایک ادارہ چلاتے ہیں، بچوں کا چلا رہے ہیں نا، اور بھی ہمارے علماء چلا رہے ہوں گے، خوب چلائیں، ان سارے علماء کی پشت پناہی آپ کریں، امداد کریں، تعاون کریں، ان کو سپورٹ کریں، انشاءاللہ 2 4 5 10 سال میں ہر طرح سے آپ بدلاؤ دیکھیں گے۔ ہمارے اندر نالج ہوگا، ہمیں کوئی ڈرائے گا نہیں، اور اگر نالجز نہیں ہوں گے، پوری زندگی احتجاج اور پروٹیسٹ کر کے تھک جائیں گے، ہمیں دنیا چٹنی سمجھ کر کھا جائے گی، ہم یہاں سے ولپت ہو جائیں گے، اس کا احساس بھی ہم کو نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔